नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूयाच्या ठळक बातम्या. आदिलाबादमध्ये संविधान दिन साजरा. आंबेडकरांच्या पुतळ्याला विविध समाजाच्या वतीने अभिवादन करण्यात आले. गुब्बागुडा येथील नवीन ग्रामपंचायत इमारतीच्या बांधकामासाठी 20 लाखांचा निधी. कांदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या फ्लेक्सीला ग्रामस्थांनी दुधाचा अभिषेक. केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध. सर्व कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली किसान चौकात आंदोलन. आजच्या सविस्तर बातम्या. डीसीसीबीचे अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी म्हणाले की काही राजकीय शक्ती संविधान बदलण्याचा कट रचत आहे आणि प्रत्येकाची जबाबदारी आहे की तिचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. आदिलाबाद शहरातील आंबेडकर चौकामध्ये मंगळवारी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने 75वा संविधान दिन सोहळा पार पडला. तर यावेळी अनेक नेते संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. डीसीसीबीचे अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी म्हणाले की आंबेडकर हे एक महान विचारवंत आणि मानवतावादीही होते. तर त्यांनी आपल्याला संविधानाचे लेखक म्हणून जगातील सर्वात महान संविधान दिलेले आहे. संविधानात दिलेल्या ही अधिकारामुळे आज देश समृद्ध झाला असून कनिष्ठ जातींना विशेषतः दुर्बल घटकांना न्याय दिला जात असल्याचेही ते म्हणाले. या कार्यक्रमामध्ये काँग्रेसचे नेते गिम्मा संतोषराव, नगरसेवक संदा नरसिंग आणि बंडारी सतीश, अर्चना राजकुमार आदींनी सहभाग घेतला होता. రాజ్యాంగ దినోత్సవ సందర్భంగా ఈరోజు భారతదేశంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఈరోజు బాబాసాహెబ్ గారికి నివాళులు అర్పించి ఆనాడు 49లో మొదలుపెట్టుకొని 50లో పూర్తి చేసుకొని 75 సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా ఈరోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాం. ఆనాడు రాజ్యాంగకర్త బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, ఎందుకంటే ఆనాడు ఆయన చేసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం ఈరోజు ఒక భారతదేశం అన్ని కులాలు అన్ని వర్గాలు ఈరోజు మంచిగా ఈరోజు బతుకుతూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క దేశంలో ఈరోజు మనం ఒక్కపారి గ్రహిస్తే వేరే దేశాలని కానీ విదేశాలని కానీ దానికి దీనికి తేడా వస్తే నిజమైన స్వాతంత్రం అనేది ఈరోజు మన దేశంలోనే ఉందని చెప్పి అది కేవలం బాబాసాహెబ్ గారి ఆశీర్వాదంతోనే అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఈ మధ్యన కొన్ని రాజకీయ శక్తులు సంవిధానాన్ని మారుద్దాం, రాజ్యాంగాన్ని మారుద్దామన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు. కానీ రేపు అదే జరుగుతాయి ఇంత కనుక భావితరంలో రేపు భవిష్యత్తుకు చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఆ శక్తుల్ని తప్పకుండా పుట్టగతులు లేకుండా ఈరోజు భారతదేశ ప్రజలు చేతందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు వారి జాడల్లో నడిచి ఈ రాజ్యాంగం ప్రకారం అన్ని కులాలకు అన్ని మతాలకు ఈరోజు రిజర్వేషన్లు కానీ అన్ని సానుకూలంగా ఉండి ఈరోజు మన దేశం ముందుకు పోతూ ఉంది, మన దేశం అభివృద్ధి కాబోతూ ఉంది. కాబట్టి बाबासाहेब यांना कलांनी निजाम చేసేందుకు మనమందరం కష్టపడాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతాం. सर्व लोकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारलेल्या भारतीय संविधानाच्या 75व्या या दिनाबद्दल आदिलाबाद येथे संविधान दिन सोहळा शैलीमध्ये पार पडला. जिल्हा मुख्यालयामध्ये जिल्हा अधिकारी कार्यालयातील त्यांच्या दलनामध्ये मंगळवारी झालेल्या या कार्यक्रमासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी प्रमुख पाहुण्या होत्या. कर्मचारी व अधिकारी यांच्या समवेमध्ये मोठ्या दिमाखात उत्सव साजरा करण्यात आला. त्यांनी घटनात्मक ही शपथही घेतली. भारत एक सर्वशक्तिमान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून निर्माण करण्यासाठी आम्ही कठोर परिश्रम करू आणि सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय, विचारवंताचे हे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांचे स्तर आणि संधी यानुसार आम्ही एकत्र काम करू, यावर आम्ही सर्वांनी ही समशक्ती दर्शवली. तर या कार्यक्रमामध्ये जिल्हाधिकारी ए.ओ. राम रेड्डी, महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आदींनी सहभाग घेतला. మన ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్తులో 1949 నవంబర్ 26న ఎంపిక చేసుకొని శాసనంగా
1949లో పార్షల్గా అమల్లోకి వచ్చింది. సో 1950 నుంచి అధికారికంగా దాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది. సో మనము గణతంత్ర దినోత్సవం కూడా జరుపుకుంటాం. దేనికోసం జరుపుకుంటాం? సో రాజ్యాంగంను ఆమోదం చేసింది కాబట్టి అది 26th జనవరికి మనము ప్రతిసారి జరుపుకుంటాం. సో ఈ రోజుకి 75 ఇయర్స్. సో రాజ్యాంగం రూపకల్పన చేసి కాబట్టి సో మొత్తం దేశం మొత్తమే కాదు వేరే కంట్రీస్లో కూడా ఈరోజు ఇలాంటి సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటున్నాం. ఈ 1949లో పార్షల్గా అమల్లోకి వచ్చింది. సో 1950 నుంచి అధికారికంగా దాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది. సో మనము గణతంత్ర దినోత్సవం కూడా జరుపుకుంటాం. దేనికోసం జరుపుకుంటాం? సో రాజ్యాంగంను ఆమోదం చేసింది కాబట్టి అది 26th జనవరికి మనము ప్రతిసారి జరుపుకుంటాం. సో ఈ రోజుకి 75 ఇయర్స్. సో రాజ్యాంగం రూపకల్పన చేసి కాబట్టి సో మొత్తం దేశం మొత్తమే కాదు వేరే कंट्रीजला కూడా ఈరోజు ఇలాంటి సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటున్నాం. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बेला मंडळातील दुब्बागुडा गावामध्ये नवीन ग्रामपंचायत इमारतीच्या बांधकामासाठी 20 लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी निधी मंजूर करून घेतल्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल त्यांचे आभार म्हणून गावकऱ्यांनी त्यांच्या फ्लेक्सीला दुधाचा अभिषेक केला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या प्रयत्नाने आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का यांच्या पुढाकाराने हा निधी मंजूर झाल्याचे काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेते गिम्मा संतोषराव यांनी सांगितले. विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की मतदारसंघाच्या विकासासाठी आपण परिश्रम घेत आहोत आणि ते सरकार ही लवकरच गावाला 25 इंदिराम्मा घरेही देणार आहे असे ते म्हणाले. ఈరోజు బేలా మండలం దుబ్బాగుడ గ్రామానికి మరి 20 లక్షల రూపాయలతో గ్రామ పంచాయతీ భవన నిర్మాణం కొరకు మరి సోదరుడు మనందరి అభిమాన నాయకుడు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి సిఫార్సు మేరకు ఈ రోజు గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి అయినటువంటి ధనసూరి అన్సూయ ఇలియా సీతక్క గారు మరి ఈ మారుమూల గ్రామానికి 20 లక్షల మంజూరు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మరి గ్రామ పటేళ్లు గ్రామస్తులతో అందరితో కలిసి ఈరోజు వారి చిత్రపటానికి మేమందరం పాలాభిషేకం చేస్తూ మరి భవిష్యత్తులో ఈ గ్రామంలో అందరూ పేదలు కాబట్టి తప్పకుండా సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మరి ఈ గ్రామానికి 25 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కూడా అతి త్వరలో తప్పకుండా పేదలకు 25 ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కూడా మంజూరు ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా మీ అందరి సమక్షంలో చెప్తా ఉన్నాం. అంతేకాదు ఈ గ్రామానికి అవసరమైనటువంటి సీసీ రోడ్లు కానీ మురికి కాలువల నిర్మాణం కొరకు వీరి విజ్ఞప్తి మేరకు ఒక 5 లక్షల రూపాయలు ఈ గ్రామానికి తప్పకుండా త్వరలో కేటాయించడం కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కేటాయించడం జరుగుతుందని కూడా मी अंदरिकी నేను సవినయంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. जैनाथ मंडळाच्या हसीमपूर गावामध्ये 20 लाख निधीतून करण्यात येणाऱ्या नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम कामाचे भूमिपूजन जैनाथ बाजार समितीचे सभापती अल्लुरी अशोक रेड्डी यांच्या हस्ते करण्यात आले. काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेते गिम्मा संतोषराव यांनी सांगितले की जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का यांच्या पुढाकाराने आणि आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या प्रयत्नातून हा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. मतदारसंघाच्या विकासासाठी एक पाऊल पुढे टाकणारे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या प्रयत्नातून रोजगार हमी योजनेतून आणखी 5 लाख निधी गावाला आणखी विकास कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.
निधी दिल्याबद्दल ग्रामस्थांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे आभार मानले. సీతక్క గారి నాయకత్వం, రేవంతన్న గారి నాయకత్వం, భావి ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియమ్మ గారి నాయకత్వం, నిత్యాన్నదాత కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, రెడ్డి గారి నాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ, సీతక్క గారి నాయకత్వం, సీతక్క గారి నాయకత్వం, రేవంతన్న గారి నాయకత్వం, భావి ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియమ్మ గారి నాయకత్వం, నిత్యాన్నదాత కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకంగా మరి కల్వర్టు నిర్మాణం కొరకు గ్రామస్తులందరి విజ్ఞప్తి మేరకు తప్పకుండా దానికి కూడా త్వరలో ప్రతిపాదనలు పంపి దాన్ని కూడా మంజూరయ్యే విధంగా మరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చూస్తారని చెప్పి కూడా మీకు సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి రైతులందరికీ సౌకర్యంగా ఉండే విధంగా మరి పంట పొలాలకు మరి గ్రావెల్ పోసే విధంగా కూడా తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి కల్వర్టు నిర్మాణం కొరకు గ్రామస్తులందరి విజ్ఞప్తి మేరకు తప్పకుండా దానికి కూడా త్వరలో ప్రతిపాదనలు పంపి దాన్ని కూడా మంజూరయ్యే విధంగా మరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చూస్తారని చెప్పి కూడా మీకు సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి రైతులందరికీ సౌకర్యంగా ఉండే విధంగా మరి పంట పొలాలకు మరి గ్రావెల్ పోసే విధంగా కూడా తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. आदिलाबाद शहरात मंगळवारी 75वा संविधान दिन सोहळा पार पडला. तर रमाबाई आंबेडकर महिला संगम आणि समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, डॉक्टर BR आंबेडकर मेमोरियल असोसिएशन यांनी स्थानिक आंबेडकर चौकामध्ये या सोहळ्याचे आयोजन केले होते. अनेक समाजाचे प्रतिनिधी आणि आंबेडकर समर्थकांनी आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. तर यावेळी उच्च शिक्षित आणि बुद्धिमान व्यक्ती म्हणून देशासाठी केलेल्या विशेष सेवेबद्दल त्यांचे स्मरणही केले. जगातील सर्वात महान संविधान त्यांनी लिहिले. संविधानाने दिलेल्या अधिकारामुळे आज आपल्याला अनेक फळेही मिळत असल्याचेही म्हणाले. यापूर्वी सर्वांनी मिळून संविधानाची शपथ घेतली तर बुद्धाची पूजाही केली. ఈరోజు మన భారత రాజ్యాంగం యాక్సెప్ట్ చేసిన రోజు. ఈరోజు మన భారత రాజ్యాంగం మన భారతీయులకు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తి అయినాయి. అయితే ఈ రాజ్యాంగ దినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు సమతా సైనిక్ దల్ జిల్లా శాఖ తెలంగాణ, తర్వాత సౌత్ ఇండియా తరఫున, తర్వాత భారతీయ బౌద్ధ మహాసభ, డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ మెమోరియల్ అసోసియేషన్, తర్వాత రమాబాయి మహిళా మండలి, ఈ అందరి మా సంఘాల తరఫున మేము భారతదేశ ప్రజలందరికీ అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. అయితే ఈరోజు ఈ రాజ్యాంగము భారతదేశానికి ఇచ్చిన సందర్భంగా మేము ఈరోజు ప్రభుత్వానికి, మన జిల్లా కలెక్టర్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి, దేశ ప్రధానమంత్రికి, రాష్ట్రపతికు, హోమ్ మినిస్టర్కు, ఎస్సీ మైనారిటీస్ కమిషనర్కు, అయితే ఆయా స్టేట్లలో గవర్నర్స్కు, సీఎంస్కు మేము మా కలెక్టర్ ద్వారా ఈరోజు మేము వినప పత్రాన్ని సమర్పించబోతున్నాము. అయితే దయచేసి
ప్రభుత్వం కూడా మా 100-150 సంవత్సరాల డిమాండ్ను ఈరోజు కొంచెం సీరియస్గా తీసుకొని మా అధికారాలు మాకు అప్పచెప్తే దేశానికి కూడా గౌరవం వస్తుంది. మరి మన సెక్యులర్ సిద్ధాంతం, సెక్యులర్ అనే పదము మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నది. అన్ని మతాలకు సమాన అధికారం, అన్ని మతాలకు వారి వారి మతాల ప్రచారం చేయడానికి, ఆరాధన చేయడానికి అధికారం అనేది మనకు ఆర్టికల్ 25 నుంచి కానివ్వండి. సెక్యులరిజం అనేది మన ఫౌండేషన్ అన్నట్టు. కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మా డిమాండ్స్ ప్రభుత్వం దాని మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టి మా డిమాండ్స్ను పూర్తి చేస్తారని आशिस्तू మరి देश प्रजల నుంచి కూడా మాకు सपोर्ट మేము కోరుతున్నాము. केंद्रातील भाजप सरकारची जनविरोधी आणि कामाविरोधी आणि शेतकरी विरोधी धोरणे सोडून द्यावी या मागणीसाठी कामगार संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या संयुक्त मंचाचे निषेध केला. तर आदिलाबाद शहरातील किसान चौक येथे लोक आणि कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी निदर्शने केली. यावेळी त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधामध्ये घोषणाबाजी केली. यावेळी कामगार व नागरी संघटनाच्या प्रतिनिधींनी देशात नव्याने लागू झालेल्या 4 कामगार संहिता व काळे शेतकरी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच त्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती तसेच जीवनावश्यक वस्तूच्या किमतीही कमी करण्याचे आहेत असे ते म्हणाले. तर या न्याय मागण्या तत्काळ पूर्ण झाल्याचा सर्व वर्ग एकत्र येऊन देशभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला. या कार्यक्रमामध्ये कामगार व नागरी समाजाचे प्रतिनिधी व संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते सहभागी झाले होते. ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు కేంద్ర రాష్ట్ర రైతు సంఘాల పిలుపు మేరకు ఈ రోజు కిసాన్ చౌక్లో నిరసన తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న విధానాలకు వ్యతిరేకంగా లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, ఈ 4-3 చట్టాలని, రైతు నల్ల చట్టాలని రద్దు చేయాలని, అంటే నిత్యావసర ధరలని తగ్గించాలని, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలని, కార్పొరేట్లకు ఊడిగం చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు నిరసన జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఈ దేశవ్యాప్తంగా జరిగే ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో కార్మికులు, ప్రజలు, రైతులు అందరూ పాల్గొని ఈ మోడీ ప్రభుత్వము వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు నిరసన తెలియడం జరుగుతున్నది. పెట్రోల్ ధరలు, డీజిల్ ధరలు పెరిగి, నిత్యావసర ధరలు పెరిగి సామాన్యుల బ్రతుకు భారమైపోతున్నది. అయినా లిఖితపూర్వకంగా 3 చట్టాలు రద్దు చేస్తామని ఇంతవరకు కూడా 3 చట్టాలను రద్దు చేయలేదు. ఎందరో కార్మికులు త్యాగం చేసి సంపాదించుకున్న చట్టాలను మార్చాలని చూస్తున్నారు. ఈరోజు 1949 26వ రోజు ఇది రాజ్యాంగం ఆమోదించిన దినము. ఈరోజు ఇంత సిగ్గుచేటు బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఈరోజు పార్లమెంటులో రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చే కుట్ర చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించి మేము పెట్టిన డిమాండ్లని త్వరగా పరిష్కరించాలి. లేకపోతే రైతులు, కార్మికులు రేపు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఆందోళనలు, ఉధృతమైన పోరాటాలు చేస్తారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. डीसीसीबीचे अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी म्हणाले की भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मात्याने आकांक्षेसाठी काम केले पाहिजे आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकले पाहिजे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवा भवन येथे त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये पक्षाच्या संयुक्त विद्यमानाने संविधान दिन सोहळ्याचे आयोजन केले होते. आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. अड्डीभोजा रेड्डी म्हणाले की सर्व वर्ग आणि सर्व जाती संविधानाला लाभ घेता येते आणि मात्र काही राजकीय शक्ती हे संविधान बदलण्याचा कट रचत आहे. तर अशा लोकांमध्ये जन्मजात दोष नसतात. तर या कार्यक्रमात काँग्रेस पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆఫీసులో బాబాసాహెబ్ ఆనాడు రాజ్యాంగకర్త, రాజ్యాంగ దినోత్సవ సందర్భంగా ఈరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాం మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరం.
ఎందుకంటే 49లో మొదలుపెట్టి 50లో రాజ్యాంగాన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని ఈ దేశ ప్రజలకు అంకితం చేసిన బాబాసాహెబ్ గారిని ఎప్పుడు కూడా నివాళులర్పిస్తూ వారి అడుగుజాడల్లో ఈ యొక్క భారతదేశం కానీ ఎక్కడ ఉన్న ఏ ప్రాంతం అన్నా కూడా వారి అడుగుజాడల్లో నడవాలని చెప్పి ఆనాడు ఆ దేశభక్తులు దేశం కోసం పోరాటం చేసిన స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన త్యాగమూర్తులు ఆనాడు మహాత్మా గాంధీ కానీ నెహ్రూ కానీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కానీ అదేవిధంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కానీ ఇటువంటి మహానుభావులు దేశం కోసం ఆనాడు ఎంతో మంది త్యాగం చేయడం జరిగింది. దానికి ఫలితంగానే మన దేశం రావడం స్వాతంత్రం రావడం. ఆ విధంగా ఈరోజు రాజ్యాంగ దినోత్సవం మనం జరుపుకుంటున్నాం. అదే ఫలితంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఆనాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన విధానాలతోనే ఈరోజు అన్ని వర్గాలు అన్ని కులాలు ఈరోజు భారతదేశంలో కానీ ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో వీటిని ఫలాలు పొందుతూ ఉన్నాం. కానీ ఈ మధ్యన కొన్ని రాజకీయ శక్తులు ఈరోజు ఏదో బాబాసాహెబ్ రాసిన ఆనాడు రాజ్యాంగాన్ని సంవిధాన్ని కొంచెం పక్కతో పట్టేందుకు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు వాళ్ళకు మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం, రాజ్యాంగ దినోత్సవ సందర్భంగా ఏమాత్రం ఆనాడు రాజ్యాంగం తయారు చేసిన ఆనాడు ఆ బాబాసాహెబ్ గారు తయారు చేసి ఈరోజు మన ఫలాలు మనం పొందుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఏ మాత్రం ఏ రాజకీయ పార్టీ ఏ శక్తి ఉన్నా కూడా అధికారం ఉన్నా కూడా ఏం చేసినా కూడా రేపు వాళ్ళకు పుట్టగతులు ఉన్నాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా ఈ దేశ ప్రజల్ని కానీ తెలంగాణ ప్రజలను కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల్ని కానీ మనం చేసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం మనం పోయి అన్ని హక్కుల్ని మనం ఈరోజు తీసుకుంటున్నాం, రేపు భవిष्यत्తులో కూడా తీసుకుంటామని చెప్పి ఈ संदर्भांगा తెలియజేస్తూ बोथ मतदारसंघातील राजुरा व पिप्पलदरी ग्रामपंचायतीच्या वतीने मंगळवारी नवीन इमारत बांधकामाचे भूमिपूजन केले. बोथचे आमदार अनिल जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती व विकास कामाचे उद्घाटनही केले. यावेळी आमदार अनिल जाधव म्हणाले की आपण सर्वांच्या सहकार्याने गावाचा विकास करू आणि कुठे काही अडचण असेल तर त्यांच्या निदर्शनास आणून देऊ. संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू असल्याचेही सांगितले. त्यानंतर संविधान दिनानिमित्त डॉक्टर BR आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. तसेच 100 दिवस रोजगार हमी पूर्ण करणाऱ्या रोजगारांवर हमी करण्याच्या आमदार अनिल जाधव यांनी त्यांना शाल आणि श्रीफळ देऊन सत्कार केला. प्रत्येकाने रोजगार हमी योजनेद्वारे 100 कामकाजाच्या दिवसाचा लाभ घेण्यात यावा असा सल्ला दिला. చూడు అంతగారు ఇదే కదా ఒళ్ళు బరాబర్ ఉన్నాయి కదా. మీకు పనులు అడగాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే చేయాల్సిన బాధ్యత నాపై ఉంది. ఎందుకంటే మనం స్కూల్ కూడా కొత్త స్కూలు నిర్మాణం చేసుకున్నాం, దాంట్లో ఇంకా పనులు నడుస్తున్నది. దాంట్లో మంచిగా లైటింగ్ వీటింగ్ అన్ని ఇప్పించినాం, ఇంకా దాంట్లో ఏసీలు కూడా పెట్టిస్తాం, మంచిగా ఫర్నిచర్లు, ఇంకా సెక్రటరీలకు కానీ ఇంకా టీచర్లకు ఎలాంటి అవస్థలు రాకుండా. ఎందుకంటే అధికారులు కూడా మన దగ్గర పని చేసుకోవాలన్నా వాళ్ళకు కూడా సాటిస్ఫైగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటేనే కదా అరే ఆ ఊరిలో పోతేనే పోస్టింగ్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా కాంపిటీషన్ మీద మన దగ్గర పోస్టింగ్ తీసుకుంటారు. ఆ విధంగా మంచిగా ఊరు కూడా అందంగా మందిరాలు ఉన్నాయి, మంచిగా అన్ని రోడ్లు ఇంకా చాలా రోడ్లు కూడా సీసీ రోడ్లు కానీ ఇంకా డ్రైనేజీలు అన్నీ పూర్తి చేసి ఇచ్చే బాధ్యత నాపై ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలుసుకుంటారా. అదేవిధంగా పైన కూడా ఇంకా చెరువు పని ఉన్నది. పైన చెరువులలో కూడా మనము మధ్యలో సగం డబ్బులు వచ్చినాయి, సగం డబ్బులు రాలేదు. మీరేం పరేషాన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే మీ వాడు కాబట్టి ఎప్పుడైనా పైసలు వస్తుంది, మీ బ్యాంకులో పైసలు ఉన్నట్టే అవి కోసి నడుస్తూనే ఉన్న మిగతా పైసలు కూడా మీకు తొందరలోనే ఆ చెరువు పైసలు ఇప్పిస్తాం. ఇక మీరు అందరూ అనుకుంటే చెరువు కట్టిద్దాం, మీరు వద్దనుకుంటే చెరువును మూసేద్దాం, అది కూడా చెప్తున్నాం. కాబట్టి ఇక మీకు బలవంతం చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. మనకు ఈ ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ సుఖంతో సంతోషంగా ఉండాలన్నదే మా కోరిక. మీరు అందరినీ బాధ పెట్టే పని ఏం చేసేది లేదు. మీరు అందరూ అనుకుంటేనే ఏదైనా కార్యక్రమాలు जरूरताई. दिलावरपूर मंडळात उभारण्यात येत असलेल्या इथेनॉल कारखाना रद्द करण्यास सुरू असलेले हे आंदोलन तीव्र होत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून इथेनॉल विरोधी JAC ने दिलावरपूर बंदची हाक दिलेली आहे. यावेळी व्यापारी, व्यावसायिक संस्था आणि शाळांनीही स्वयंस्फूर्तीने बंदमध्ये सहभाग होऊन पाठिंबा व्यक्त केला. त्यानंतर
4 गावातील नागरिकांनी भैसा निर्मळ या राष्ट्रीय महामार्गावर महाधरणा काढला, तर 4 गावातील महिला, लहान मुले व तरुणांना मोठ्या संख्येने बाहेर काढून राष्ट्रीय महामार्ग तळ ठोकला। यावेळी माजी मंत्री अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी, डीसीसीचे अध्यक्ष श्रीहरी राव आणि बीजेएलपी नेते महेश्वर रेड्डी दिसले नाही आणि झेंडा कार्ड घेऊन ही चेतावणी कारखान्याचा विरोधात घोषणाबाजी केली। यावेळी राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला किलोमीटरपर्यंत वाहने रोखून धरण्यात आली। पोलिसांनी वाहने वळवली। निर्मल एसपी जानकी शर्मिला यांच्या निर्देशानुसार पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता। పేరున చెప్తున్నాము, మాకు ఓపిక నశిస్తుంది। గత 4 నెలల నుంచి ఇక్కడ ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది। పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడం లేదు। సర్వేను మేము బహిష్కరించినాము। పనులు మానేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న ఎక్కువ వ్యవసాయదారులే, నిరక్షరాస్యులే। కాబట్టి మాకు పచ్చని పంట భూములు, పొలాలు కావాలి। మాకు ఎటువంటి ఫ్యాక్టరీ వద్దు। మాకు ఈ భూతము, ఈ రాక్షసత్వం మాకు అవసరం లేదు। మాకు స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ కావాలి। మాకు పచ్చ భూములు మాకు కావాలి। మేము ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఎడారి ప్రాంతంలో పెట్టుకోండి సార్ మీ ఫ్యాక్టరీని, ఇంకెక్కడన్నా పెట్టుకోండి। ఎక్కడికించో వచ్చి మా ఊళ్ళో పెడతా అంటే ఖబర్దార్ మేము ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాము, మాకు ఈ ఫ్యాక్టరీ అవసరం లేదని గత 4 నెలల నుంచి గొంతెత్తి చిన్నపిల్లలు, పెద్దలు, ఆడవాళ్ళు ఎందరో చెప్తున్నారు సార్। ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అది చెడు అని। కాబట్టి ఎమ్మెల్యే సార్ అయితే ఇప్పటి వరకు మా ఊరు ఒక దిలార్పూర్ ఒక తల్లి అన్నారు, మా మహిళలందరినీ మాతృమూర్తులు అన్నారు। దుర్గామాతలు అప్పుడు వచ్చి మొక్కిపోయినరు మేడము, ఈ పోయినసారి గెలవనప్పుడు మొక్కిపోయింది మేడము। ఇంతవరకు ఈసారి దుర్గామాత కట్టడానికి కూడా రాలేదు। ఎందుకంత మీరు భయపడుతున్నారు? మా ప్రజలను చూస్తే భయపడుతున్నారా? మరి మాకు వ్యాధి ఒకటి, అది ఒక మహమ్మారి అని చెప్తున్నాము, దానివల్ల నష్టాలు అని చెప్తున్నాము। ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తు సార్, ఇప్పటి వరకన్నా సార్ ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే సార్ రావాలి। మేము ఇక్కడ రేపటి నుంచి ఎటువంటి చేస్తామో కూడా మాకు తెలియకుండా చేస్తాము। ఖచ్చితంగా ఫ్యాక్టరీ ఆపేయాలి। ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీ రద్దు చేసేంత వరకు इकडने पिल्लल కూడా स्कूल को వెళ్ళడం లేదు సార్। निर्मल जिल्हा केंद्रातील इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या इमारतीत मंगळवारी लसीकरण कार्यक्रम कार्यशाळा घेण्यात आली। लसीकरण कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी ही कार्यशाळा अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे जिल्हा वैद्यकीय व आरोग्य विभागाचे अधिकारी डॉक्टर या शाळेकरेत शिकलेले विषयाचे ज्ञान आरोग्य सहाय्यक आणि अशा वर्कर्सपर्यंत पोहोचण्याची सूचना केली। यामध्ये जिल्हा लसीकरण अधिकारी डॉक्टर नयना रेड्डी, विभागीय सर्वेक्षण वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अतुल, डॉक्टर मुरारी, वरिष्ठ प्रकल्प व्यवस्थापक डॉक्टर जोशना आणि डॉक्टर डेविड, उपजिल्हा विस्तार माध्यम अधिकारी बरे रविंदर यांनी सहभाग घेतला होता। నెక్స్ట్ మంత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అదే నెక్స్ట్ మంత్ ఈ సెషన్ గురించి అబ్జర్వేషన్ గురించి వస్తున్నారు। మీరు కొంచెం ఈ సెషన్ కూడా దానికి మంచిగా యూజ్ అవుతుంది। మీ లెవెల్లో ఎక్కడ బీవీఎం కానీ ప్రతి చోట మీ ఎక్కడ గ్యాప్ రాకుండా మనం సక్సెస్ఫుల్ మైక్రో యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా మీరు ఫాలో కావాలని నేను కోరుతున్నాను। థ్యాంక్ యూ। కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకొని పేషెంట్ హయ్యర్ సెంటర్కు పంపించడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్తుంది। ఇవన్నీ కూడా కారణమైంది మెటర్నల్ డెత్ కానీ ఏమున్నా కానీ వాళ్ళ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు మనము చెప్పడానికి అవగాహన కల్పించడానికి మన డాక్టర్స్ కానీ తర్వాత వాళ్ళందరూ అవైలబుల్ ఉంటారు అక్కడ। పేషెంట్ కూడా ఎప్పుడైనా ఏమన్నా వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మనకు చెప్పడానికి ఒక హెల్ప్ డెస్క్ అనేటువంటిది కూడా మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము। దాన్ని మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలా। ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం మనకు మెటర్నల్ డెత్స్ ఎక్కువైనాయి। ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 10 డెత్స్ అయినాయి, 4-5కే పరిమితం అయ్యింది। ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఈ మెటర్నల్ దాంట్లో ఎల్డర్లీ ప్రైమరీకి స్పెషల్ కేర్ ఇవ్వండి। ఎల్డర్లీ ప్రైమరీకి స్పెషల్ కేర్ ఇవ్వండి। త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ వీక్లీ వన్స్ ఒకసారి మాట్లాడండి। మీరైతే మీరు మీ ఏఎన్ఎం సూపర్వైజర్ స్టాఫ్ అయితే సూపర్వైజర్ స్టాఫ్। అదేవిధంగా ఐవీఎఫ్ చేసుకున్న పేషెంట్ కూడా డెత్ కావడం జరిగింది। 4 పేషెంట్స్ అవే ఉన్నాయి ఐవీఎఫ్ డెత్స్ డ్యూ టు అంటే ఒక్కటి పాసిబిలిటీ ఏంటంటే హై హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్
థ్రాంబోఎంబాలిక్ ఫినామినా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఈ ఈస్ట్రోజన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల సో జనరల్గా ఏంటంటే ఓల్డెన్ డేస్లో ఈ IVF కేసులన్నీ కూడా వాళ్ళు టోటల్ డెలివరీ వరకు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకుంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఇంటికి పంపించేస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ ట్రైమెస్టర్లో ఫస్ట్ ట్రైమెస్టర్ ఉంచుకొని పంపించేస్తున్నారు. సో వాటిని ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర ఏదైనా IVF కేసు ఉంటే దాన్ని ఫాలో పర్ఫెక్ట్గా చేయండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా పోస్ట్ ల్యాండ్లో కూడా 2 డెత్లు జరిగినవి. ఇంకోటి మీకు చెప్తున్నాను. निर्मल जिल्हा केंद्रातील SP कार्यालयात मंगळवारी भारताचा हा 75वा संविधान दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी SP जानकी शर्मिला यांनी संविधान निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. त्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत संविधानाची शपथ घेतली. 26 नोव्हेंबर 1949 हा दिवस आपल्या देशाची राज्यघटना म्हणून मंजूर झाली. भारताला सशस्त्र संविधान देणारे संविधानाचे संस्थापक डॉक्टर BR आंबेडकर स्मरणार्थ संविधान दिन साजरा करण्यात आल्याचेही सांगितले. भारताची राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी आहे असेही ते म्हणाले. And the unity and integrity of the nation. We do hereby give to ourselves this constitution. सेवा पुस्तकावर संबंधित अधिकारी स्वाक्षरी करत नसल्याचे वैतागून एका कर्मचाऱ्याने एकाच वेळी RDO कार्यालयामध्ये कीटकनाशक पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयातील RDO विभागातील एका अधिकाऱ्याने त्याच्या या सर्व्हिस बुकमध्ये सही न केल्याने निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर येथील अभिषेकने हा अत्याचार केलेला आहे. तर त्यांनी हा VR म्हणून काम केले आणि इतर विभागात समायोजन झाले. मात्र विभागाच्या अधिकाऱ्याने सही करण्याची तसदी घेतली नाही म्हणून त्यांनी हे सोबत आणलेले कीटकनाशक प्यायले. तर तो बेशुद्ध पडून तोंडाला फेस येत असल्याने घाबरलेल्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी तातडीने 108 रुग्णवाहिकेला कळवले. रुग्णवाहिका आल्यावर न झाल्याने कारमध्ये बसून रिम्स येथे नेण्यात आले. मात्र या घटनेची संपूर्ण माहिती अद्याप समजू शकलेली नाही. ఆయన డ్యూటీ చేస్తున్నా డేట్ పెట్టడానికి లేదు. అక్కడ ఉన్నారు వేరే వాళ్ళని తెచ్చుకొని మాట్లాడుకోవాలి. చెప్తాను కదా సమాధానం. మందు దగ్గర ఆఫీస్ వచ్చి బెదిరించకూడదు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. आदिलाबादमध्ये संविधान दिन साजरा. आंबेडकरांच्या पुतळ्याला विविध समाजाच्या वतीने अभिवादन करण्यात आले. दुब्बागुडा येथील नवीन ग्रामपंचायत इमारतीच्या बांधकामासाठी 20 लाखांचा निधी. कांदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या फ्लेक्सीला ग्रामस्थांनी दुधाचा अभिषेक. केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध. सर्व कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली किसान चौकात आंदोलन. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज. सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.